بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ابرار احمد ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دفعہ پھر سے جنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اچھا، میں بارہا دفعہ اپنے پہلے ویلاگ میں اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ، اس کا مزاج، اس کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹیں لگانا، اس کا دھمکیاں دینا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ مذاکرات کسی نہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، اور الٹیمیٹلی ایسا ہی ہوا۔ مذاکرات کا سلسلہ رک گیا، مذاکرات ناکام ہو گئے اور دونوں ممالک ایک دفعہ پھر سے جنگ کے اندر شامل ہو گئے۔ اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخر مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اس جنگ کا کیا بنے گا؟ الٹیمیٹلی کیا کنکلوژن نکلے گا؟ کیا امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ اب یہاں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں امریکہ کا آخر مقصد ہے کیا؟ دیکھیں، امریکہ نے پہلے اسرائیل کو کہہ کے ایران کے اوپر حملہ کروایا۔ مقصد کیا تھا کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ ایران تو کہتا ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بنا رہا، میں پوری دنیا کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے اور ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر خود سے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، کہا کہ میں نے اس کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا، کچھ نہیں بنا۔ پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ نہیں بنا۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا، 40-45 روزہ جنگ ہوئی، کچھ نہیں بنا۔ پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا، کچھ نہیں بنا، اور اب ایک دفعہ پھر سے جنگ کا آغاز ہو گیا، بننا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بارہا دفعہ مذاکرات کا شروع ہونا، بارہا دفعہ مذاکرات کا ناکام ہونا، بارہا دفعہ جنگ کا آغاز ہونا، آخر یہ جنگ کب رکے گی اور کب اس مسئلے کا حل ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھوڑا سا اپنے رویے کو تبدیل کر لے، یہ جو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بند کر دیں، اور جو دھمکی امیز رویہ ہے وہ بند کر دیں، جو اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر عجیب و غریب قسم کے خاکے ڈالتے ہیں وہ بند کر دیں، اور طاقت کے استعمال کی بات کرنا، دھمکی دینا، بدتمیزی کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ بند کر دیں اور اچھے طریقے سے مذاکرات کا آغاز کریں، تو مذاکرات یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ شاید دھمکی امیز رویے سے یا طاقت کے استعمال سے وہ اپنے مسئلے کو حل کر پائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایرانی تو بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی طاقت نہیں، مذاکرات اچھے طریقے سے بیٹھ کے بات کریں، ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے، پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایران کہتا ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بنا رہا، اسرائیل کہتا ہے میں نے بنانے نہیں دینا، امریکہ کہتا ہے میں نے بنانے نہیں دینا، تو پھر پرابلم کدھر ہے؟ مسئلہ کدھر ہے؟ یہاں بھی دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی، کبھی لبنان کے اوپر حملے، ایگریمنٹ کی خلاف ورزی، ایران کے اوپر حملے، معاہدے کی خلاف ورزی، جو سیز فائر ہوا تھا اس کی خلاف ورزی، آپ نئے ہرمز کی ناکہ بندی کرنا، ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرنا، مسلسل جب سیز فائر کی خلاف ورزی کی جائے گی تو سمجھا جائے گا کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، میں آ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ جب ایران کہتا ہے کہ بھائی نہیں بنا رہے ایٹم بم، امریکہ کہتا ہے کہ ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، تو بھائی بات کیا ہے پھر؟ بات تو بڑی آسانی کے ساتھ ختم ہو جانی چاہیے، ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے۔ آخر ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نئے ہرمز کا کنٹرول مکمل طور پر ایران کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ اب تک ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہونے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا۔ معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بنا رہا؟ کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو ایران کے پاس افزودہ یورینیم ہے وہ یا تو ایران کے اندر تباہ کر دیا جائے، یا ایران اسے امریکہ کے حوالے کر دے تو ہم اس سے امریکہ میں جا کے تباہ کر دیں گے۔ لیکن ایران کہتا ہے کہ نہیں، ہم اپنا افزودہ یورینیم آپ کے حوالے نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے مقدس ہے اور ہم نے اسے اپنی ذاتی ملکی ضروریات کے تحت تیار کیا ہوا ہے، لہٰذا کسی بھی صورت میں اسے آپ کے حوالے
नहीं किया जाएगा। अब डेड लॉक इसी बात के ऊपर है, आबनाए हुरमस की वजह से डेड लॉक और अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले ना करने की वजह से डेड लॉक और डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, धमकी, जो कुछ भी है उसकी वजह से डेड लॉक। और फिर से इस जंग का आगाज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लगाई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर इसराइल से हमला करवा के इनका मकसद हासिल नहीं हुआ, खुद हमला करके मकसद हासिल नहीं हुआ, मुज़ाकरात करके मकसद हासिल नहीं हुआ, 40-45 रोज़ा जंग करके मकसद हासिल नहीं हुआ, अपना इतना ज्यादा नुकसान करवा के मकसद हासिल नहीं हुआ, और ईरान का इतना ज्यादा नुकसान करके सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया, आम मासूम लोगों को टारगेट किया गया, अहम तनसीबात को टारगेट किया गया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को टारगेट किया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। स्कूल, कॉलेज, लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स, इनको टारगेट किया गया। तो क्या नतीजा इसका निकला? कुछ भी नहीं, फिर जंग की तरफ चले गए। अब दोनों ममालिक अब फिर लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है? जहां जहां से जहाज निकलता है, खलीज के किसी भी मुल्क से जहां से मिसाइल निकलता है, ईरान उसको टारगेट करता है। जहां जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, इसराइल भी ईरान के ऊपर हमलावर है, अमेरिका भी ईरान के ऊपर हमलावर है। ये दोनों एक दूसरे का नुकसान करेंगे, बहुत सारी जानों का ज़िया होगा और बहुत सारी तनसीबात तबाह होंगी। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? एक दफ़ा फिर से इन दोनों ममालिक को, अमेरिका और ईरान को, मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर आना पड़ेगा और अल्टीमेटली इन्हें मुज़ाकरात के नतीजे में परमानेंट जंग बंदी करनी पड़ेगी और एक हतमी मुआहदा करना पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भाई अभी आपके पास एक टाइम वक्त है, पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है, पाकिस्तान दरमियान में है, पाकिस्तान के जरिए से जो भी शराइत हैं ईरान की वो अमेरिका में जा रही हैं, जो अमेरिका की शराइत हैं वो ईरान की तरफ आ रही हैं। पाकिस्तान भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है कि ये सीज फायर हो जाए, सीज फायर हो गया, ये परमानेंट जंग बंदी की तरफ चला जाए। पाकिस्तान ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है और पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है। तो जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप बैठ के इस मसले को हल कर लें, तो मेरा ख्याल है कि इस मसले को अच्छी तरीके से बैठ के हल कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं वंस अगेन कहूंगा कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के रवैये की वजह से, उनकी हट दर्मी की वजह से, उनकी धमकियों की वजह से, उनके सीज फायर की खिलाफ वर्जी करने की वजह से, उनकी गलत शराइत सामने रखने की वजह से ये मामला खराब हुए हैं। दोबारा मामला बिगड़ गए और जंग की तरफ चले गए। लेकिन अल्टीमेटली जितना मर्जी लड़ लें, जितना मर्जी एक दूसरे का नुकसान कर लें, तबाही कर लें, इमारतों को तबाह कर दें, इंसानी जानों का ज़िया कर दें, आना फिर भी मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर ही है। और मसला जब भी हल होना है वो मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर ही हल होना है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब धमकी क्या दी है? ट्रंप की ईरान पर हमले और ईरानी तेल और गैस तनसीबात पर कब्जे की धमकी दी है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रडार और हर तरह का दिफा खत्म हो चुका है और हम आज रात ईरान को बहुत शदीद हमलों का निशाना बनाएंगे। चलें, ये ट्रंप साहब पहली दफ़ा नहीं 12 दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, लेकिन ये बात झूठ पर मबनी है। उन्होंने जल्द ईरान के खार्क जजीरे समेत दीगर तेल के अहम मराकज़ पर कब्जा करने की भी धमकी देते हुए कहा कि वो ईरान की ऑयल और गैस मार्केट्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगा। ट्रंप ने अपने पैगाम में वेनेज़ुएला की मिसाल देते हुए कहा कि अमेरिका वेनेज़ुएला में भी ऐसा कर चुका है और इसका नतीजा अमेरिका और वेनेज़ुएला दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन अमेरिका को ये सोचना होगा कि ईरान वेनेज़ुएला नहीं है। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेज़ुएला के सदर को उसके घर से उठाया, उसकी बीवी समेत, ऐसा ईरान के साथ नहीं होगा। और फिर मैं कहूंगा कि जितना मर्जी लड़ लें, आपको इस मसले का हल मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही ढूंढना पड़ेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।